ट्रेन दे विच ना गल सुनियो, ट्रेन दे विच दो बच्चे कदी किधर दौड़ रहे, कदी कोई शरारत कर रहे, कदी कोई शरारत कर रहे। रात दा वेला है, जिहड़े होर ट्रेन दे विच सफ़र करन वाले यात्री ने ना, वो बच्चियां दा रौला सुन के परेशान हो रहे। ते बच्चियां दा जिहड़ा बाप है वो बिल्कुल चुप बैठा है, किसी सोच दे विच डुबिया होया। ते एक यात्री ने उच्ची सारी बोलिया, कहंदा ये बच्चे तुहाडे ने, ये बच्चे आपके हैं? कहंदा जी हाँ मेरे बच्चे ने। आप कैसे बाप हो? आप इनको समझा नहीं रहे, ये बच्चे समझ नहीं रहे तुहाडी गल, या तुसीं इन्हां नूं समझाउणा नहीं चाह रहे, इन्ना शोर शराबा कर रहे ने। तुसीं इन्हां नूं कंट्रोल करो, इन्हां नूं बिठाओ। जदों वो सह यात्री ने उच्ची सारी रौला पाया ना, ते जिहड़े होर यात्री सी उन्हां दी भी तसल्ली हो गई कि असीं भी बच्चियां नूं रोकना चाहुंदे सां। चलो किसे बंदे ने पहल कर दित्ती, ये बच्चियां दी शिकायत इन्हां दे बाप दे कोल लाई है। हुण बाप समझाएगा, पर उस समय हैरानगी दी हद ना रही। 7-8 मिनट बीते, बच्चे उसे तरह शरारतां करी जा रहे, उसे तरह शोर शराबा करी जा रहे। कदी किसे वल भजदे ने, कदी किसे वल भजदे ने, कदी ताड़ियां मारदे ने, कदी उच्ची उच्ची मजाक करदे ने। छोटे बच्चे सी। ते उस वेले ना फिर वो यात्री बोलिया कि तुसीं इन्हां नूं समझा क्यों नहीं रहे? ते उस वेले पता की कहंदा प्यो इन्हां दा? कहण लगा कि मैं बच्चियां नूं की समझावां। एक बारी बोलो वाहिगुरू वाहिगुरू। मैं बस इहो ही सोच रहा, बच्चियां नूं की समझावां, किस तरह समझावां। ते जिहड़े सह यात्री सी ना, वो कहंदे तुसीं इन्हां नूं डांटो, झिड़क दिओ, समझाओ। तुहाडी झिड़क सुन के ये टिक के बैठ जाणगे। कहंदा मैं काफ़ी समय तो इहो ही सोच रहा कि मैं इन्हां नूं किस तरह समझावां कि मेरी पत्नी मायके गई सी ते उत्थे एक दुर्घटना दे विच ओदी मौत हो गई है। बच्चियां दी मां कल मर गई है, बच्चे छोटे ने, मेरी पत्नी दी कल मौत हो गई है। मैं इन्हां नूं की समझावां कि तुसीं अपनी मां दे अंतिम दर्शनां वास्ते जा रहे हो। मैं ये उलझन दे विच हां कि बच्चियां नूं किस तरह समझावां। जदों ये गल सुनी ना सारे यात्रियां ने, ते उस समय प्यारे वो सारे बिल्कुल चुप हो गए। बोलना ते एक दूर दी गल रह गई, बच्चियां दीयां शरारतां वल देख के बोलना ते दूर दी गल रह गई। सारियां दे अंदर ना वो बच्चियां दे प्रति हमदर्दी आउण लग पई। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। हुण वो बच्चे सह यात्रियां नूं शैतान नहीं लग रहे, हुण इदां लग रहे ने जिवें नन्हे कोमल जे पुष्प होण, कोमल जे फुल होण। आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। ते हर कोई जिहड़ा ट्रेन दे विच बैठा है, हर कोई वो बच्चियां दे सिर दे उत्ते हत्थ रखण लग पिया, बच्चियां नूं लाड लडाउण लग पिया। देखो दृष्टि दा फर्क पै गया, सोच दा फर्क पै गया। एक गल एक गल होर सुन लो, ते जिहड़ी गल मैं मेन करनी है वो ध्यान देना सारे। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। हुण ओहो ही पिता ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਬਾਪ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਡੀ
ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਛੂਏ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਾਰਨ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਮਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਛੂਏ ਦੀ ਚਾਲ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟicker ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਟicker ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਧੀਮਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹੌਰਨ ਵਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੌਰਨ ਵਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਲ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਮੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਏ? ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਚ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਉੱਪਰਲੀ ਕਿਰਿਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰਲੀ ਕਿਰਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਸਗੋਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੱਸ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਉਹੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਪ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰਲੀ ਕਲਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੋ। ਸੋਚ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਠੁੰਗੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ,
ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ, ਸਾਡਾ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੈਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹ ਸਭ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੈਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਦੂਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀਵਨ, ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ, ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੁਖੀਏ ਕੋ ਪੇਖੇ ਸਭ ਸੁਖੀਆ, ਰੋਗੀ ਕੇ ਭਾਣੇ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀਏ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਸ ਗਏ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤ। ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੋ ਜੀ, ਸੋਚ ਬਦਲੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ।